Hello everyone, good morning to all. In the previous lecture of heat transfer, recently we discussing about the heat transfer through a cylindrical wall. Okay, तो जैसे ही प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है but the condition is that the heat transfer occurs in the cylindrical wall. So what should be the rate of heat transfer in the cylindrical wall? So for that we derive a equation that is Q is equal to delta T upon R, which is equal to the sum of the heat transfer in composite wall as well as the rate equations. Okay, now the right hand side equation of 2.39, it is known as the logarithmic mean, and in the particular case of equation 2.39 वहाँ पे क्या है कि जो 39 है 2.39 इट इज़ नॉन एज द लॉगरिदमिक मीन रेडियस आर एम है उसे हम कहेंगे लॉगरिदमिक मीन रेडियस. The radius, it is the it which when applied to the integrated equation for a flat wall will give the correct rate of heat transfer through the thick wall cylinder. એટલા માટે યુઝ કરીએ છીએ કે when we apply to the cylindrical wall it gives the correct rate of heat transfer, એટલે કે ખરેખર સાચો હીટ ટ્રાન્સફરનો રેટ આપણને આપશે. એક નાનો રિલેશનશિપ આપી છે, relationship between logarithmic and arithmetic values. Okay, so logarithmic values and what is the arithmetic value કે જે લોગની વેલ્યુ છે અને લોગવાળી વેલ્યુ છે લોગેરિધમિક વેલ્યુ, અને એરિથમેટિક વેલ્યુ જે નંબર્સની અંદર વેલ્યુ છે તે. So in case of thin wall cylinder the logarithmic mean less convenes than the arithmetic means, and the arithmetic means is used without an appreciable error. That means the graph is given here. If the values in logarithmic, okay, so Rm by Ra particular for sections, so it is given that here, okay, logarithmic, and the arithmetic value is given here, okay, which is in the this direction. Now so what should be the rate? It equal to the graph is perpendicular or in the direction of this. Okay, so that we have to conserve or we have to consider this. Okay, now today's theorem is basically based upon the sphere. Okay, so the next theorem is that heat flow through a sphere. માની લો કે કોઈ સ્ફિયરની અંદર હીટ ટ્રાન્સફર થતું હોય તો કઈ રીતે થઈ શકે છે અને તેની રેડિયસ કઈ હોઈ શકે છે અથવા તો તેમાં થતું હીટ ટ્રાન્સફર કઈ રીતે હોય છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે સ્ફિયર શું છે, સ્ફિયર કોને કહેવામાં આવે છે. તો સ્ફિયર એટલે કે એવી વસ્તુ, માની લો કે ફૂટબોલનો એક બોલ છે, બરાબર. ધીસ ઇઝ ધ બોલ ફૂટબોલનો, કે જેની અંદર શું છે આપણે હવા ભરીએ છીએ, બરાબર, એર ફિલ કરીએ છીએ, બટ ધ આઉટર સરફેસ એ શું હોય છે એની સમ થિકનેસ હોય છે, બરાબર. આ રીતે કંઈ એની અરેન્જમેન્ટ હોય છે, બરાબર. તો જે ફૂટબોલનો જે આ બોલ છે તો એના અંદર શું હોય છે, અંદર હવા હોય છે, બરાબર. એટ મીન્સ એટમોસ્ફિયરિક હોય છે, એટમોસ્ફિયર હોય છે, અને એની અંદર શૂન્ય અવકાશ, અને એની અંદર આપણે ભરીએ છીએ હવા. તો એ અંદરનું સ્ટ્રક્ચર એઝ વેલ એઝ બહારનું સ્ટ્રક્ચર, અને એ બંનેની વચ્ચે મીડિયમ શું છે તો કે આ બોલની જે સરફેસ છે એટલે કે એની જે સ્ટ્રક્ચર છે એ શું છે, એક એનું અવરોધ છે. તો એ વસ્તુ માટે જ્યારે હીટ ટ્રાન્સફર થતું હોય, બરાબર, તો ત્યારે શું કઈ રીતે થતું હોય તે આપણે જોવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સ્ફિયર કોને કહેવાય ખબર પડી ગઈ, કે જેનું વોલ્યુમ શું હોય છે 4πr², બરાબર. તેનો એરિયા શું હોય આ રીતે, ઠીક છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ
સ્ફિયર કે જે ફૂટબોલના જે બોલ છે ફૂટબોલનો તેના જેવું, બરાબર, અંદરથી ટોટલ બ્લેન્ક, અંદર કોઈ જ જાતનું મટીરિયલ નથી, બટ ઇન ધ football there is an air is present. Okay, so what happen if there is heat transfer between heat transfer occurs in the sphere? So exactly, consider a hollow sphere of inner radius r1. So તો સૌથી પહેલાં આપણે શું કરી લઈએ છીએ, ધારી લઈએ છીએ કે એક હોલો જે સ્પિયર છે તો એને લઈ લઈએ, બરાબર. તો માની લો કે આ એક હોલો સ્પિયર છે. હવે અંદરની ત્રિજ્યા છે ને એને ધારી લઈએ આપણે r1. અંદરની ત્રિજ્યાને લઈ લઈએ r1. આ જે ત્રિજ્યા છે એને કહી દઈએ r1. ઓકે, નાવ વોટ ઇઝ ધ એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, આઉટર રેડિયસ એને કહી દઈએ આપણે r2. સેન્ટરથી આપણે જે માપ છે તેને કહી દઈએ r2, એટલે કે આ રેડિયસ, બહારની જે રેડિયસ છે ને તેની વાત કરીએ છીએ. આઉટર રેડિયસને કહી દઈએ r2. આ સેન્ટર છે, સેન્ટરથી r1 અને r2 ખબર પડી ગઈ. સૌથી પહેલાં હોલો સ્ફિયર છે તેની અંદરની ત્રિજ્યા સ્મોલ r1 અને બહારની ત્રિજ્યા સ્મોલ r2, બરાબર. નાવ લેટ T1 be the temperature of inside surface or inner surface. અંદરની જે સરફેસ છે ને અંદરની, બરાબર, આ અંદરની, તો એ સરફેસનું ટેમ્પરેચર શું હશે, T1. ઇનર સરફેસનું ટેમ્પરેચર T1. ધેન આઉટર સરફેસ એટલે કે બહારની જે સરફેસ છે તેનું ટેમ્પરેચર આપણે ધારી લઈએ છીએ T2. ઓકે, અંદરની રેડિયસ r1, બહારની રેડિયસ r2, અંદરનું ટેમ્પરેચર T1 અને ઇનસાઇડ ઇનર સરફેસનું ટેમ્પરેચર T1, આઉટસાઇડ ટેમ્પરેચર T2. ઓકે, નાવ એઝ્યુમ ધેટ T1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન T2. આપણે એવું ધારવાનું છે કે T1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન T2. વોટ ડુ યુ mean that? It means that T1 having a larger temperature than T2. Okay, that means T1 having a large temperature and T2 is having a lower temperature. And also from this condition it is proven that the rate transfer or heat transfer is between from T1 to T2, बराबर. Higher temperature to lower temperature the heat is flowing. That fundament we have to right now consider. Okay, so inside થી outside તરફ શું થાય છે, આપણું હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે. અંદરથી બહારની તરફ શું થાય છે, હીટ ટ્રાન્સફર. કારણ કે અંદર શું છે, વધારે ટેમ્પરેચર અને બહાર શું છે, ઓછું ટેમ્પરેચર. એટલે એઝ પર ધી લો ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સ હીટ ઇઝ ટ્રાન્સફરિંગ ફ્રોમ હાયર બોડી ટુ લોઅર બોડી. સો નાવ consider a spherical element at any radius r between r1 and r2 of thickness dr. ચાલો, તો હવે શું કહે છે કે એક એની કોઈ પણ સ્ફિયરની અંદર શું લઈ લેવાનું છે, થિકનેસ લઈ લેવાની છે. માની લો કે આપણો શું છે, આ સ્ફિયર છે, આ સેન્ટર છે, તો સેન્ટરથી આપણે શું લઈ લઈએ છીએ, એક અમુક રેડિયસ પર, ધારી લો કે આટલી રેડિયસ પર શું લઈ લીધું, મેં એક ત્રિજ્યા લઈ લીધી, બરાબર. આ સેન્ટરથી કોઈ પણ રેડિયસ r લઈ લીધી, જે ક્યાં છે, r1 અને r2ની વચ્ચે છે ને. જેમ કે આ શું છે, અંદરની ત્રિજ્યા r1 અને આઉટરની ત્રિજ્યા શું છે, r2, અને નાની ત્રિજ્યા શું થશે અહીંયા, સ્મોલ r, બરાબર. અને તેની ત્રિજ્યા કેટલી લીધી છે, તો ત્રિજ્યા જે છે એ શું છે, એની ત્રિજ્યા dr. એટલે કે માની લો કે આ સર્કલ છે, આ r જેટલા ડિસ્ટન્સ પર આ જે ત્રિજ્યા લીધી, બરાબર. બરાબર, તો આનું જે માપ છે, બરાબર, આની વેલ્યુ છે એ શું છે, આ જે ભાગ છે એની વાત કરીએ છીએ આપણે, બરાબર. આ જે ભાગ છે એની ત્રિજ્યા
એટલે કે એની થિકનેસ શું છે dr. ઓકે, અને જે ક્યાં આવેલું છે R1 અને R2 ની વચ્ચે, કારણ કે R1 ક્યાં છે એકદમ લાસ્ટમાં અહીંયા, અને R2 એની આઉટર સરફેસ, અને ઇન બિટવીન R ક્યાં આવેલો છે અહીંયા, બરાબર અહીંયા. સો હવે એઝ પર ધી પ્રીવિયસ સ્ટેટમેન્ટ અને ઇક્વેશન પ્રમાણે શું કરવાનું હોય છે, વી હેવ ટુ અપ્લાઇડ ધ સિમિલર ટુ વી હેવ ટુ અપ્લાઇડ ધ ફુરિયર્સ લો, બરાબર. ફુરિયર્સ લો આપણે અપ્લાય કરવાનો છે. શું છે ફુરિયર્સ લો? સો ફુરિયર્સ લો ઇટ ઇઝ ગિવન બાય ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એ ડીટી અપોન dx. ઓકે, ચાલો, તો એના પરથી આપણું જે ઇક્વેશન બનશે અહીંયા હીટ ફ્લોનું એ શું થશે, જો ક્યુ એઝ ઇટ ઇઝ, બરાબર. નેક્સ્ટ કે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી એ કોન્સ્ટન્ટ હોય એટલે કે પણ એઝ ઇટ ઇઝ. એરિયા, તો સ્પિયર માટે અહીંયા એરિયા શું થશે, એરિયા ઇઝ 4πr², કારણ કે આખું સર્કલ છે, બરાબર, અને હોલો છે, અંદરથી ખાલી છે, હોલો સ્પિયર છે, અને એની ત્રિજ્યા શું થશે 4πr². ટેમ્પરેચર એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એટલે કે ડીટી પણ એ રીતે, અને ડીએક્સ અહીંયા શું છે થિકનેસ છે, થિકનેસની જગ્યા એટલે કે ડિસ્ટન્સ નથી આપેલું, થિકનેસ આપેલી, એટલે કે એને કન્સિડર કરીએ dr, બરાબર. તો જે ફુરિયર્સ લો છે એને જ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ રેડિયસના ફોર્મમાં આપણે લખ્યું છે. નાવ 4πr² શું છે, 4πr², સોરી, અહીંયા જે એરિયા છે એ શાનો એરિયા છે, એરિયા છે એ છે હીટ ટ્રાન્સફરનો, બરાબર. હીટ ટ્રાન્સફર જ્યાં થાય છે એ એનો એરિયા છે, પર્ટિક્યુલર સેક્શન માટેનો, બરાબર. કોઈ આખા સ્પિયરનો એરિયા નથી. ઇટ ઇઝ 4πr², ઇટ ઇઝ રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર, એટલે કે એરિયા ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર. કે શું છે, કે ઇઝ ધ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ મટીરિયલ વિચ સ્પિયર ઇઝ મેડ, કે જેના દ્વારા સ્પિયર બને છે, બરાબર. સોરી, કેનો મતલબ છે કે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ જે પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આપણે સિલેક્ટ કર્યો છે તેની થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. નાવ હવે શું કરવાનું છે, ફ્રોમ ધ ઇક્વેશન 2.42, ચાલો હવે એક સરખા ટર્મ્સ જે વેરિયેબલ છે બંનેને સામે લઈએ. તો ચાલો, જો નીચે છેદમાં dr છે, છેદમાં dr, તો એને આ રીતે લખીએ, dr, બરાબર. એને ક્યાં લઈ જાય છે, સામેની બાજુ dr. ક્યુ તો છે જ, ચાલો ક્યુને હમણાં લખી દઈએ, ક્યુ ઇન્ટુ dr. હવે શું કરીએ, અહીંયા જે r² છે એને ક્યાં લઈ જઈએ, આના છેદમાં, બરાબરની, dr ના છેદમાં r² થશે, બરાબર. પેલી બાજુ શું થશે, માઇનસ કે ઇન્ટુ, બરાબર, અને બીજું શું થશે એઝ ઇટ ઇઝ કે, અને 4πr² ઇન્ટુ dt. આટલું રહેવાનું છે, બરાબર, dt. હવે તેમાંથી ક્યુને ક્યાં લઈ જઈએ, અહીંયા આના છેદમાં, બરાબર છે, બરાબરની આ બાજુ જાય તો શું આવશે, મલ્ટીપ્લાઇડમાં, એટલે અહીંયા શું લખી દઈશું આપણે, ક્યુ કેન્સલ કરી અને અહીંયા લખી દઈએ ક્યુ, બરાબર. આ ઇક્વેશન થશે, બરાબર. તો હવેનું જે ઇક્વેશન છે આ થશે dr ના છેદમાં r² માઇનસ કે બાય ક્યુ 4πr² ઇન્ટુ dt. જુઓ હવે વેરિયેબલ કોણ કોણ છે અહીંયા, વેરિયેબલ જે છે એ શું છે, એક તો r², એટલે કે ત્રિજ્યા વેરિયેબલ છે, સાથે સાથે ટેમ્પરેચર પણ વેરિયેબલ છે, અને આ ટર્મ છે એ શું થશે, કોન્સ્ટન્ટ, બરાબર. ચાલો, સો dr ના છેદમાં r² માઇનસ 4π કે અપોન ક્યુ, બરાબર. અહીંયા r² તો અહીંયા નીચે આવી ગયો ને, એટલે શું આવશે, r² ત્યાં નહીં આવે, એટલે માત્ર શું આવશે, ક્યુ કે અને dt. ચાલો, એઝ ઇટ ઇઝ. પછી શું કરવાનું છે, સૌથી પહેલાં પછી કરવાનું છે ઇન્ટિગ્રેશન. ઇન્ટિગ્રેશનનો નિયમ, ઇન્ટિગ્રેશન માટે લિમિટ કઈ અપ્લાય કરવાની રહેશે, અહીંયા ધ લિમિટ ઇઝ ટુ બી અપ્લાય. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ માટે શું થશે, રેડિયસ વેરી થાય છે, રેડિયસ વેરિયેબલ r1 થી r2, બરાબર. વેરિયેબલ માટે ઇન્ટિગ્રેશનની જે લિમિટ છે એ શું થાય છે,
R1 થી R2 અને ટેમ્પરેચર માટે T1 થી T2, બરાબર. ચાલો તો બંને બાજુ અપ્લાય કરી દો. તો બંને બાજુ અપ્લાય કરીએ તો અહીંયા R1 થી R2 અને અહીંયા T1 થી T2, બાકીની ટર્મ કોન્સ્ટન્ટ છે. ચાલો નેક્સ્ટ, હવે ઇન્ટિગ્રેશનનો બીજો નિયમ છે, બરાબર, કે 1/x તો આપણે જોયું. તો 1/x² હોય તો એ તેનું ઇન્ટિગ્રેશન કઈ રીતે થાય અને તેના માટે કયો નિયમ લાગે, બરાબર. તો એના માટે આપણે જોઈએ. તો x² છે આ રીતે, તો એને આ રીતે લખાય, અને છેદમાં છે તો અંશમાં લઈ જાઓ તો x⁻² લખાય, બરાબર, -2 લખાય, બરાબર. હવે ઓરિજિનલ આપણું ઇક્વેશન શું થયું, x⁻². તો x⁻² હોય તો હવે ઇન્ટિગ્રેશનમાં નિયમ છે કે જે ઘાત હોય એ ઘાતમાં સરવાળો 1 ઉમેરવાનું, અને જે ઘાત વધે એ ઘાત ક્યાં લખવાની, નીચે છેદમાં, બરાબર. તો x⁻² પ્લસ 1 એટલે -2 પ્લસ 1 એટલે કે x⁻−1, બરાબર, x⁻−1 થશે. અને એ ઘાત ક્યાં જવા દેવાની, છેદમાં, એટલે કે -1 છેદમાં, બરાબર, આવી રીતે થશે. તો હવે પછીનું ઇક્વેશન જે છે એ આવું થયું, બરાબર. એ શું થશે, x⁻−1 છેદમાં -1 છે, બરાબર. તો -1 છે તો શું કહેવાય, તો -1 છે એટલે છેદમાં, એટલે આગળ માઇનસ લખાય, બરાબર. એટલે આને કેન્સલ કરી નાખો એટલે શું થયું, -x⁻−1. હવે આ માઇનસ છે તો હું એને 1 લખી શકું, તો આની જગ્યા પર શું લખાય, -1/x લખાય આવું. યસ, ધીસ ઇઝ ધ રૂલ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન, ધેટ ઇઝ -1/x. સો આ રીતે શું કરવાનું છે, હવે લિમિટ અપ્લાય કરવાની છે. ઓકે, સો today's lesson is that you have to complete this theorem, okay, and then after I will solve this.